जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पापा શું કરો તમે? बैठा से और आप बैठी हूँ। बैठा सी। बोलो तो। बैठा सी। બેઠા છી પપ્પા बैठा से પપ્પા બેઠા છી એટલે बैठा से घेरे 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 घर बैठा पर सी। ઘેરે બેઠા છી પપ્પા આ પ્રીતિ બોલે આમ ઊંધા આવરું લાગે ना ना ये हम बोला घेरे बैठा से તમે સમજ્યા પણ हाँ फिर से बोलो तो क्या? घेरे बैठा सी। જો એ કે ઘેરે બેઠે છે એમ કઈક કે घेरे बैठा से हाँ, तो वही तो नहीं बोल रही। પણ એમ હોય हाँ एम ज बीजो एमां होय घरे बैठे सी। आ અમે બોલતા હોય ઘેરે બેઠા છે એટલે એ હાલતા ચાલતા સાંભળી ગયા હોય કે આ ભાભો ઘેરે બેઠા હોય હા. પણ પણ આ ઊંધું તમને ન લાગતું કે આવું આવી રીતે જ બોલે બેઠે છે આમ જ હોય ને બેઠા છે मतलब मैं बैठे सी ऐसा थोड़ी बोल रही हूँ। मैं हाँ, बैठा सी बैठा जैसे सी। पापा बोल रहे हैं ऐसे ही। હા બેઠા છે बराबर रिएक्टिंग। શીખી જાય ને પપ્પા તો હવે તો આવડે ને હવે કાંઈ ચલો એમાં કાંઈ હોય બીજું પણ આ માણસ બધા કોમેન્ટ કરે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કે બાપાએ શીખી ગયા હિન્દી તો બાપા આમાં હિન્દી બોલતા થોડું થોડું હિન્દી એ બોલે ને આમાં તો બધી क्या आपने सिखा दिया पापा को हिंदी? पापा ने खुद से सीखा। पापा તમે ખુદ થી શીખી લીધું આ બોલતા હોય પછી આપણે જેવું તેવું હિન્દી બોલવું પડે જ એમ ને આમાં બીજું શું હોય જે એવું આવડે એવું આમાં એવું હોય ને એમ અડધા શબ્દ બોલા ગુજરાતીના અને અડધા હિન્દીના હોય हमें और समझी जाए बस હા इतना સામે काफी। સમજે એટલું આપણે બોલવાનું હોય आप समझ जाते हो पापा जो भी बोलते हैं? मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है बट समझ जाती हूँ। जो कि थोड़ा तो दिक्कत होता है એમ તો સમજી જાય એમ તો बट पापा का बेटा ट्रांसलेट कर देते हैं। इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो हमने ये लास्ट हमारे वीडियो में बोला है कि हम मेला में जाएंगे तो क्या अभी प्रोग्राम है? हाँ तो जाएगा कब रात को। है पापा તમે રાતે જવાનું? ના રાતે થોડું જવાય કે કहाँ? કાલે જ તમે હા પાડતા હતા રાતે જાય તો હડબડીમાં થાકી રહી ગયો मतलब रात को इन द सेंस एकदम रात को नहीं निकलेंगे। यहाँ पे ऐसे 5 बजे निकलेंगे घर से। હા फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत घूम घाम के जितना टाइम लगे मन भर जाएगा फिर आ जाएगा। એટલે આ પ્રીતિનો પ્રશ્ન એ તો કે આ તમે જો સા બોલ્યા હા અને પછી ઓલી છાશ નહીં તમે हाँ, સા देखो देखो है ना? हाँ बोला ना। જો એ સાસ તો દહીં દહીં દૂધના આપણે જમ કરવું પડે દહીં બને છાશ દહીં- અલગ વસ્તુ એમ કયો સાસ અલગ વસ્તુ હોય वो मुझे पता है कि दोनों अलग चीज है बट प्रोनाउंसिएशन दोनों का तो सेम ही होता है ना। ઓલું છત્રીનો છે સાસ બોલાય પણ આ અને pronounce- આ સકલીનો છે ચા બોલાય प्रोनाउंसिएशन अलग करवानो के है हैं? क्या बोलो तो प्रोनाउंसिएशन सेम लग रहा है। छाई साई साई। समझा? ના ના આમાં કેમ મૂક્યું फिर से बोलो क्या दोनों स्थाई साई नहीं लग रहा। प्रोनाउंसिएशन बोलो प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम ही है ऐसा। છે. जो નકર ઓલો છત્રીનો છે સાસ બોલાય અને આ સકલીનો છે ચા આ બે અલગ અલગ શબ્દ બોલાય ને એમ प्रोनाउंसिएशन તમે પ્રોનાઉન્સિએશન બે એક જ કરો છો છે હશે ભાઈ આમાં તો કેમ ખબર પડે સકલીનો સા ને સાસ જે બોલવું હોય એમાં આ ચા બોલે ને ઓલી સાસ પણ બોલે આ તમારા છાશમાં ને ચાયમાં ને આના ગડબડમાં સાઈસમાં એ કંઈક પ્રીતિ છે ને ચા બનાવવામાં એ દૂધની જગ્યા નાખી દે સાય એ હા, ડેરો થાય એમ ન કરતા એ આ ભાઈ નોકરી રાખજે સાયની બહણી તમે પાછા લખીને રાખજો મમ્મીને કહી દો હા તું લખી રાખજે આ સાસ છે ને આ દૂધ છે બાકી કયક પછી ઈ કે આ બે સાય તો આ ના જીકો આમાં સાય હા એ ચા બનાવતા હોય ને આમાં કંઈક એવું થઈ જાય લોસો तो क्या करना है अभी आ हूँ मम्मी आज है कोथरी। એવું શીખવાડોમાં કોથરી ओ, ધીસ ઇઝ પ્લાસ્ટિક कोथरी છે। મમ્મી ओके 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 कोथरी नहीं जबलू। જો जबला। ये किसने सिखाया तुम्हें?
ये मैं घर पे सुनी हूँ, प्लस एक बार पनीर लेने गए थे और मैंने बोला था कि दुकानदार को कि कैरी बैग दीजिए, तो उन्होंने हंसने लगा कि हम तो यहाँ पे जबलू बोलते हैं। मम्मी दुकानदार, मम्मी क्या बोल रहे हो? दुकानदारों की तो ले हंसू। अब ऐसे दुकान पे लेके ही नहीं जाएगा। अब प्लास्टिक बैन से આપણે કાલે મેળામાં ગયા, हम जब मेले में गए बोल तो रहे कि प्लास्टिक बैन है, तो फिर तुम क्यों यूज कर रहे हो? एक गमले के लिए, इट्स नॉट प्लास्टिक, पॉलीथीन टाइप का है, मोटा, और गमले का सब्स्टिट्यूट पौधे लगाने के लिए। ये पापा को बताना, ये सब्स्टिट्यूट है। ये आपको कुछ दिन ऐसे ही छांव पे रहेगा, डायरेक्ट धूप नहीं मिलेगा। या तड़के રાખો તો આ બાજુ धूप में नहीं रखना, નહીં ये थोड़ा सा फेरू पप्पा તમે કોઈ દી આવું ફૂલ ઝાડ ને આપણે આવું કોઈ દી વાવ્યું નહીં. सबको काम पे लगा दिया है। આ બધાને કામે લગાડી દીધા ને? તે આ હારું पापा भी क्या क्या हुआ? बोला ये टूटा हुआ है तो पोतरे फेरवी तो फेंक दो, तो ये छेद नहीं रहेगा तो पानी कहाँ से आएगा? पप्पा ये बोलते हैं ड्रेनेज होल, इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाता है। એ વધારાનું પાણી वरना अगर पानी ना निकलने का वो रहेगा तो क्या वो इसका जड़े सड़ जाएगा, मर जाएगा पौधा ज्यादा पानी देने से, એના મૂળિયા હોય એ હળી જાય. મર जाएगा. मर जाएगा। એવું સુવિધા આવી હતી તો જો તમે તરબૂચ જ. तरबूज, તરબૂચ, પપ્પા તરબૂચ ને આપણે શું કહીએ? આપણે આ તરબૂચ જ કે ઓલા લાલ કલર ના થાય ઈ ને છે. ककड़ी, तरबूज, दूधी, ભીંડો. દૂધી હું પપ્પા? દૂધી તો આ ઓલા હલવા ખાતા ઈ તેદી क्या ये बोला दूधी था उसका है? नाम? પપ્પા દૂધી નું ઇંગ્લિશ માં કહેવાય? આ કંઈક બોલ્યા હતા પ્રીતિ કંઈક. क्या बोलो तो? बॉटल गार्ड। बोतल गार्ड। હા આપણે પાણી પીવાની બોટલ સમજી આમ થાય પણ આ બોટલ ગાર્ડ કે એમ. पापा समझते कि पानी की बोतल की बात कर रहे हो। क्योंकि वो बोतल जैसा ही लंबा होता है ना, એટલે આપણે એમ દેખાય. इसलिए क्या खाना है कुछ भी। पापा? कुछ भी એટલે ગમે એ શાક બનાવે એટલે ખાઈ લે ને પ્રીતિને એવું ન હોય. ઈ તો રીંગણાનું શાક છે, રીંગણા બટાકાનું છે. રીંગણા બટેટા? હા ગમે એ શાક તો ગમે એ ખાઈ લે એમાં શું છે? પણ એ કે મને ન ભાવતું. એ તો ભાવે તો ખરા ને. કાંઈ ન ભાવે એવું હોય કે એ તો ભાવે તો ખરા, જે ભાવે ખાઈ લેવાનું. પ્રીતિ અમારે બધું ખાય. હે? એ ગમે એ તમે દો ને, કઠોળનું શાક છે, સબ્જી ગમે એ શાક ખાઈ લે. અમારે પ્રીતિને ઓલું નહીં એમ सब खाते हो? સબ ખાતે. कोई सब्जी में मना नहीं ऐसा? करेला है? बोलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो भी खाती ही हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं खाती, बट तो है? थोड़ा ओसा। ક્યાં હું એ કે મને કરેલા બહુ ભાવે, લ્યો કરો. કરેલા તો હોય અમારા ગામમાં. તો લઈ આવજો કે બહુ ભાવે. બહુ ભાવે ને? નહીં करेला थोड़ा कम पसंद है। અમે તો આ સિંગના લોટ નાખીને કરેલા બનાવીને એટલે અમારે बहुत કડવા यमी ન હોય. बनेगा, बहुत यमी बनेगा। હા तो आपका तो फेवरेट होगा फिर। કડવાશ નહીં અમારે. इसमें कड़वाइश होती ही नहीं। तो तुम बोलो तो वो कल खिलाते हैं। हैं? अभी पापा ने बोला कि सब खाते, सब पसंद है, मम्मी ने भी बोला। આ કરેલાનું કઈ એમ ન હોય ને આપને એમ. એને પણ બોય કે મને બહુ વાલા છે. તો આપણે આ બગીચો બનાવીશું. करेला का वो पौधा लगा दिया है ऊपर, जब उसमें करेला होगा वो करेला मैं खाऊंगी। હા ઈ તો પપ્પા કેદી થાય એમ કરીને હટકવા માંગે, એમ નહીં કાલ લઈ આવજો. मार्केट का मुझे पसंद नहीं, માર્કેટ કરનારી. તો क्या जो घर पे जो मिलेगा वो पसंद। ઈ કેવા કરેલા આવે? એકદમ લીલા કલર ના થાય કે છે પિયાસ માટે? ને કરેલા છે આ પિયાસ માટે હોતે હોય અમુક. येलो करेला करेला पसंद है या ग्रीन? ग्रीन, येलो करेला तो वो तो पक जाता है। હા ग्रीन લીલો તેલ જે તાજો હોય ને એમ. અમુક સફેદ હોય. બે જાતના કરેલા આવે છે. तो आज जो पौधे लगाए करेला का, હમ उसमें से एक करेला का पौधा, उसमें जब होगा वो अच्छा लगेगा खाने में, मार्केट का अच्छा नहीं होता।
હવે એ કરેલો કેદી થાય ને આપણે સમય હજી તમે આજે વાગ્યો છે अजी तो आज लाइक है अजी करेल हाँ तो हो जाएगा कब होगा वो 2 महीने ज्यादा से ज्यादा 2 महीने वेट 8 करना દિવસ થાય તો વેકડી બી આવી જાય ત્યાં તો બધું સમય પલટી જાય 60 दिन में तो दुनिया इधर की उधर हो जाती है 8 દિવસ એટલે दुनिया इधर की उधर हो जाती है 60 डे ઈ में કરેલો થાય ને ઈ પછી આપણે જમીન એમાં कल ही लेके आएगा कल ही खिलाते हैं ઈ કેદી તાકાત આવે આપણે કેદી શરીર कब तुम वो 60 दिन बाद करेला खाओ फिर तुम्हारे में कब एनर्जी आए હા ઈ કરે कब तुम तुम्हारी फेवरेट चीज चखो तो उससे बेटर है कल ही खिलाते हैं ठीक है तो ये फिक्स रहा कि कल करेला घर पे बनेगा बट किसने बोला कि मेरा वो फेवरेट है मम्मी पापा ने આપણે ખબર નથી તો અમે કીધું કે કરેલા કરેલા એમ કઈ કરતા હતા એટલે મેં તો કરેલા ખાતા છે એમ આપણે તો तो ખબર नहीं पसंद बोलो नहीं पापा तो ना कम पसंद है આ થોડા થોડા ક્યારેક જમતા હોય ને એમ तो काले लेते कल खाएंगे फिर वापस कुछ है मम्मी मम्मी को भी नहीं पसंद મને તો અમને બે જણાને બહુ અમને તો ભાવે છે પણ તમને પસંદ હોય ને એ અમને અમારે ભેગો થાય હવે અમને ન ગમે તો અમારે હું ભેગો કરીને લેવું હોય એમ આમાં એવી રીતે થતું હોય डू यू लाइक करेला પપ્પા જો એમ કે કેમ? મને બહુ ભાવે છે આઈ લાઈક કરેલા જો લાઈક કીધું લાઈક ક્યાં ગોતવા લાઈક લાઈક નો દે એ ખબર પડે ને લાઈક એટલે હું પપ્પા એ ખબર નથી લાઈક એટલે એ ને मैंने हितन से पूछा હા कि उसको पसंद है करेला ऐसा એને નથી છે तो તો તારને પસંદ હોય તો હાથે એમ કે છે તો તું કઈ અમાર માથે ઓઢો કોઈ નાખ્યો કે લાઈક એ હું લ્યો बस पोपट बनाना आता है હા આ તો અમારને પોપટ બનાવે હા આ તો એવું થયું મેં તો કીધું કઈ ખાવાની વસ્તુ હોય છે એમ કઈક લાઈક કીધું लाइक मतलब कोई खाने की आइटम है હા એને મને એવું લાગ્યું लाइक मतलब पसंद હા એ પસંદ પછી ખબર પડી ને એમ अच्छा એમ तो अभी आपने क्या मंगाया पापा से पापा હું પ્રીતિએ મંગાવ્યું એને આ ઓલું પાણીપુરી ને દાબેલી देखो पापा ने भी बोला मैंने मंगाया तो प्रीतिए કીધું કે ન કીધું તો તમારે જે માણસ મન હોય તો લેવું ને કઈ મારે કઈ આપણે તો કઈ पापा तो बोला क्या तुमने मंगाया હા देखो अभी बोले हाँ। इट्स लाइक कैसा पता है भगवान को भोग चढ़ाना है तो भगवान के नाम पर खुद का भी पेट पूजा हो जाता है ऐसे कुछ कुछ लोग बट मैंने बोला ही नहीं ऐसे पापा को ऐसे कुछ लोग मेरा नाम का मिस यूज कर रहे हैं इस घर पे मैंने बोला ही नहीं कि मेरे लिए लेके आइए वो तो तुम्हें खाना है ખાવાનું તારે જ. મમ્મી જો ખાવાનું કે ને પ્રીતિનું હોય ને તારે બે માર ખાય પ્રીતિને તો થોડુંક જ ખાવાનું હોય એ તો બે એક રોટલી માર ખાય હા પ્રીતિ તો એક રોટલી માંડ ખાય હું પપ્પા કે પ્રીતિ તો ના એક રોટલી માંડ ખાય એક બે એ બે તો આપણે પરાઈને ખવડાવી તે ખાય એનો ખોરાક ઓછો છે पापा आ गए आपका पानी पूरी और दाबेली आ गया ठीक है पानी पूरी दावली तो मेरा है तो आपके मुंह में पानी क्यों आ रहा है कहाँ मेरे मुंह में पानी आ रहा है ऐसा किया पप्पा लઈને આવી ગયા હા હું લઈ આવ્યા તે પાણીપુરી મગવી જોઈએ ને દાબે પ્રીતિ ના પાડે મારે તો નથી ખાવું કા હું છે એ કે મારે મન નથી તો કાંઈ વાંધો નહીં હું ખાઈ જાય હા ના તમે લ્યો હા મન છે हैं? अगर इतना मन नहीं है तो मैं खा लूंगा क्या बोलते हो इतना मन मेरा करेला का भी नहीं होता वो खा लेना मैं ये कष्ट उठा के मैं ये खा लूंगी आप कल का करेला खा लेना તમે પ્રીતિની કા સાઈડ લ્યો તો કેની સાઈડ લેવી તારી લેવી એની પેલા અમારું લેવી છે તો અમારું સાઈડ ન હોવાનું બહુને સારી રીતે ના રાખવું એની સાઈડ નો લેવી હા એની સાઈડ લેવા એની સાઈડ નો લે તો એનું અહીં કોણ હા હે એમાં અહીંયા કોણ એની સાઈડ તો તો મારી ટીમ નબળી પડી જાય તો એ તારી ભલે જ પડે તારે તો ઘર છે તારી ટીમ છે તારી ટીમ કઈ રીતે નબળી પડે તારા મા બાપ છે તારું મેન ઘર છે તારી ટીમ કઈ રીતે નબળી પડે कुछ समझ आ रहा है कि नहीं क्या તારી છે ને ટીમ તું કોઈ ભાઈ. क्या टीम मेरे टीम में कौन तुम्हारा टीम में सब
मम्मी पापा है और मेरी टीम में कौन? ये घर ઘર તમારું तुम्हारा પણ તમે ને પપ્પા પ્રીતિની ટીમમાં એમ હા और आप किसके टीम में हो? मैं आपकी टीम में जो એને તારી ટીમ બાજુ રહેવું પડે ને है तो वो ये तो हमारी टीम में है। અમારે और मम्मी पापा मेरे टीम में હા हम सब आपके टीम में मतलब घूम फिर के सब एक ही हो जा रहा है ऐसा। आबा बधे પછી ફરીને પાછું તારી પાસે આવવાનું. पड़े चाकू पर पापा बोलो क्या? चाकू तरबूज में गिरा या तरबूज चाकू में, बात एक ही। है मम्मी? બરોબર છે ને હાલો મમ્મી તો હવે રસોઈની વ્યવસ્થા કરશું કરશું જ ને હવે કે નથી કરવી? કરવી જ પડશે ને કે ભૂખ્યા જ નહીં રખાય તો પછી બધું મારી માથે છે એટલે ભૂખ્યું જ નહીં રખાય चलो कुकिंग करते हैं, मैं करता हूँ आज। क्या करोगे? क्या आता है मैं करना? सब आता है। चलो बताओ क्या खाना है तुम्हें? चिकन पूरी हेलो मांगे मांगे चिकन पूरी, तो ये चिकन तो रेडी है। सब्जी का साग में नहीं, वो तो मैंने ऐसे मजाक में बोला। अच्छा तो રીંગણા બટેટાનું શાક खाना है तो अभी मेरा मूड नहीं है, मैं कभी कभी बना दूंगा, ठीक है? ठीक है, अभी आलस आलस फील हो रहा, डेफिनेटली कभी ऐसा मन हुआ तब मैं आपको खिलाऊंगा, ठीक है? once in a blue moon. क्या कर रहे हैं आप? પૂરિયા તલને का प्रिपरेशन. मम्मी તમે શું કરો? રોટલા કરું રોટલાની તૈયારી? હા હમ. બાજરાના રોટલા કે પ્રીતિને આવડે ને એટલે હું કરી નાખું એ બનાવો પૂરી હમ. એટલે બે કામ એક એક થઈ જાય જલ્દી શીખી જાય. એ તો આવડી જાય હમ. ધગસ છે એટલે આવડે નકર ન આવડે ધગસ. એટલે એને કામ કરવાની ધગસ છે હમ. પપ્પા તમને ખબર છે તમને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં બહુ પસંદ કરે? इंस्टाग्राम ઇન્સ્ટાગ્રામ એવું ખબર? ना લ્યો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં એવું આવે આ તમે યુટ્યુબમાં જે ઓલું જોતા હોય ને ટિકટોક જેવું એવું ઇન્સ્ટાગ્રામમાં આવે. यानी इंस्टाग्राम હા आपने એમાં બધા ત્યાં કોમેન્ટ કરે અમને દાદા બહુ ગમે, દાદા બોલે એટલે બહુ મજા આવે. મોબાઈલ માં એવું હોય તમને ખબર જ નથી કઈ? આપણે જોતા હોય મોબાઈલ કઈ કાંઈક એવું ધાર્મિક એવું આવતું હોય જોતા હોય ને બીજી ઇન્સ્ટાગ્રામ ને હોલોગ્રામ ને એમાં કઈ આપણને ખબર ન પડે 10 ગ્રામ ને 20 ગ્રામ ને એમાં આપણે કાંઈ અનુભવ લે પાછા નામે એવા રાખે. હા નામ ઇન્સ્ટાગ્રામ ન તેમાં આપણે કઈ ખ્યાલ ન પડે એમ મમ્મી તમને મને નહોતી ભાઈ ત્યાં રાખી દીધું તઈ આ તો મેં તમને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ઓલું આપણા ઓલા વિડીયો આવે ઈ કા આવે એ ત્યાં રાખ્યા બાકી મને પેલા નથી ખબર ને? પેલા આપને એવી ખબર નહીં તને માને પછી ક્યાં ખબર હતી મમ્મી એ વોટ્સએપે તારા વિડીયો કોલ આવે બેનના વિડીયો કોલ આવે એટલે હોય નકર વોટ્સએપ નહીં પપ્પા વોટ્સએપમાં તમને ફોન કરતા આવડે વિડીયો કોલ કે? ના આપને તો એ આવડતું જ નથી તો તમે કેદી શીખશો? હવે હું શીખે હવે તો આ હાલ્યા કરે હવે શીખીને ક્યાં લાવું છે મારે ક્યાં આમાં કોઈ બહુ કઈ એમ આ ફોન એક આવડે બસ આપણે બીજું શું હોય ફોન કરતા આવડે એટલું હા, ઘણું. બસ આપણે બીજું ક્યાં આમાં જાણવાની જરૂર છે તો આપ अब पूरी तले गए पप्पा? मम्मी क्यों नहीं प्रीति ने पूरी तरता शिखवाड़े? હા ભલે ને પ્રીતિ શીખવાડે હા શીખવાડ પ્રીતિને એટલે એના આવડી જાય પછી આપણે કઈ માથા કોઈ पूरी तरता तो आवड़તું હોય ને. इसमें सीखने का क्या है? बस तेल में दो और उठाओ. ऐसा तो है नहीं कि टपका बोलना है. હા એ તો આવડી જાય એ તો એમને નોર્મલ પૂરી તળવામાં શું શીખવાનું હોય? એ તો નોર્મલ માણસ ને આવડે એ તો ગાંડા માણસ બેહાડ્યું એ આમ તળીને આમ મેલે કા કેમ ન તો એમાં પૂરી તળવામાં ટ્રીક હોય પાછું કા મમ્મી? એવું કાંઈ ન હોય તો તમે તરી દો લ્યો બે જ તરી દેજો હાલો તમે તરી દો હાલો પપ્પા. રથીને બેહાઈ રહી ને એ સુનાય એમ ઓ ખુરશી લઈ દઈ મમ્મી. ના રે ના એમ ખુરશી તમે ના કયો એમ ગેસ ઉપર ઊભે ઊભે કરો हाँ એવા व्यवस्था કરી દઈ હાલો. એવા ડિનર નથી કરવા तो कैसे? पापा बोल रहे हैं अरे पूरी तलने में क्या हो, तो कोई भी कर देगा. तो मम्मी बोल रही है નહીં કરી દે कि आप करके दिखाओ. तो नहीं हमारे से તો તરી દો हमारे कभी अगर करने वाला है तो कष्ट क्यों उठाना? हाँ जब कोई करने नहीं वाला है पर कष्ट क्यों उठाना है हमारे को बीवी है
लड़के की बहू बहू है, हमें ये कष्ट उठाने क्या पड़ता है? है मम्मी, जो पापा था ना पड़ेगा, कष्ट नहीं उठाना, એ કરવું જ નથી કામ એને. ऐसे ऐसा चलता है। हर जगह ऐसे ही चलता है। बूढ़ा ब्याह आराम करे। એની यही અટાણ तो સુધી फायदा કામ. है किस चीज का? बुढ़ापा का, रिटायरमेंट सब कुछ से। फायदा क्या मतलब, ये तो एवरी पेरेंट डिजर्व तो करते हैं कि नहीं करते, है कि नहीं? सबके पेरेंट्स डिजर्व करते हैं। अब वो बच्चे पे हैं कि वो उनके पेरेंट्स को रिटायरमेंट दिलवा रहा है कि नहीं दिलवा रहा है। मम्मी તમને ખબર રિટાયરમેન્ટ ही हो? દીકરાને બહુ સારા હોય તો બુઢાપામાં આપણે સુખ મળે, નહીં તો દુઃખ જ મળે. દીકરાને બહુ સારા હોય તો આપણે સુખી આપણે તો કઈ બધાના દીકરા હારા હોય એટલે મા બાપની સેવા કરે સેવા કરે. એ સારું એમ. બસ મા બાપને દુઃખી ન કરે ટૂંકમાં હોશે. બધા ભગવાન તમે ગમે દુનિયા તમે ધામ ગમે એટલા દુનિયાના કરો પણ મા બાપને પગે લાગો ને મા બાપના સારી રીતે રાખો એટલે બધું ધામ આવી ગયું. બધું કામ આવી એમાં બધું ધામ આવી ગયું. બધાય તીરથથી મોટા મા બાપ પહેલા. બસ. ભગવાનની આપણે ના નથી પાડતા, હા, ભગવાન ઈ મોટા, જાય માણસો, કોઈ એ બદ્રીનાથ આપણાથી જાય, મોટા, કોઈ પણ મા કેદારનાથ બાપથી જાય, મોટું કોઈ નહીં. કોઈ ગંગાજી જાય, એવું તો માણે. ભલે ઈ તો એ તો જાય ધામ. ધર્મ સ્થાન છે તો બધા હરે ફરે દર્શન કરે પગે લાગે. બટ ઘેરે મા બાપ રાજી હોવા જોઈએ। હા, મા બાપ રાજી હોવા જોઈએ. મા બાપ ઘરે દુખી હોય, અને મળતા ન હોય, હારા પાણી મળતા ન હોય ને આપણે મંદિરમાં જઈએ ને ભગવાનને નમીએ, એ ખોટું કહેવાય. એ આપણી જાત્રાએ ફળે નહીં. આ ઓલી લાઈટ હોય તો સારું ને. નકર અમુક એવો કોમેન્ટ કરે છે કે બાપા પહેલાથી જ આવા રૂપાળા હતા. કેટલા બધા રૂપિયા. અરે આ તમારા ઓલા વિડીયોમાં બહુ કોમેન્ટ આવી, ઓલું હેન્ડસપ નું તમે કીધું ને, પહેલા મેં હેન્ડસપ થા, હા, તો બધા કહીને દાદા હજી તમે અત્યારે તમે હેન્ડસપ જ છો, છે કે નહીં મમ્મી પપ્પા હેન્ડસમ? હે છે ને? સારું કપડું પહેર્યું સારા લાગે ને, હા, handsome સારા તો તૈયાર રહેવું પડે. થયા હોય. હા, આપણે તો આપણી રીતે સારી રીતે સ્વસ્થ રહેવું પડે એમ. आपको हमारे घर पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? आपको कोई परेशान कर रहा है तो बताओ। हाँ। कौन कौन है पीछे वाली दीवार? अब दीवार को तुम तोड़ के नहीं फेंक सकते ना। एक कैमरा के पीछे जो है, ए भाई के दीवार नहीं गमती, और दीवार एम थोड़ी तोड़ी। कैमरामैन कोई परेशान नहीं करता। सुनिए, आज डिनर का मेन्यू क्या है? पूरी, श्रीखंड, आलू बैंगन का सब्जी, रोटला, साइंस क्या क्या? साइंस। हालो जमी लो, हालो હાલો જમી લે. हालो मम्मी તમે આવી જાઓ। ઓલી વાત. હાલો પપ્પા, હવે આ બ્લોગ અહીંયા પૂરો કરી હા, આ બ્લોગ અત્યારે અહીંયા પૂરો કરી. કહી દો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જય શ્રી દ્વારકાથી, કૃષ્ણ, જય રણછોડરાય, જય દ્વારકાધીશ, હર હર મહાદેવ। હર હર મહાદેવ. હાલો ભોજન કરી। હાલો ભોજન કરવા. કેમ આવા બોલાવ્યા અન્ય ક્ષેત્રમાં? હાલો હાલો બધા જમવા। હાલો હાલો જમવા એમ. કેવો ભાવ કેવો બધા? એટલો ભાવ ને એમ મને તો ઈ સાચું છે. અહીંયા આપણે કાઠિયાવાડમાં જ જોવા મળે। ટુકડો ને હારી ટુકડો. કાઠિયાવાડ સિવાય ક્યાંય ન હોય. टुकड़ा मतलब समझाइए। અન્ન કા દાન કિયા है ना, अन्न जहाँ पे अन्न का दान वहाँ पे भगवान नजदीक। નજદીક એમ. એટલે ટુકડો ને હારી ટુકડો. जहाँ पे टुकड़ा मिलेगा, जहाँ पे मतलब खाने का वो प्रोवाइड करेगा, वहाँ पे भगवान का वास रहेगा। વાસ રહેગા. समझे? ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट, बाय। બાય.